ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿ ಗೊಂದಲಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾಲೇಜನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಯಾವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ನಾವು ಓದಕ್ಕಂತ ಹೋದರೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿಯ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅಲಯನ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಅಲಯನ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಹೇಗಿದೆ, ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಹೇಗಿದೆ, ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಹೇಗಿದೆ, ಸ್ಟಾಫ್ಸ್ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ, ಉಳಿದಂತೆ ಏನೆಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಎಸ್, ಕಮ್ ವಿತ್ ಮೀ. ಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಬುದ್ಧೈ ಪ್ರಕಾಶಂ. ಓಕೆ, ಇದೀಗ ಅಲಯನ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಡೀನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೈಕಲ್ ಬಾನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹೆಲೋ ಸರ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಶೋ ಸರ್. Thank you. How are you doing, sir? No, I'm doing fine, thank you, yes. Okay. Sir, as the dean, how would you like to distinguish the Alliance School of Business, sir? If I were to describe the Alliance School of Business in one sentence, I would say that we are a student-centered, a teaching-focused, a research-oriented, top-quality institution, and a busy international hub of excellence in practice. Okay, sir. What are the main attributes of earning business degree from Alliance Business School? Okay, well, what you need to remember about the Alliance School of Business and our brand is that we have three hallmarks. The three T's are to be transformational experience of the MBA degree, the BBA degree, and the BCom degree. The second T is to be transdisciplinary. I will explain about that later. And the third T, of course, is to be transnational. And what we mean by transnational is that today everybody here is affected by international events, international movements like currency movements, because everybody has either an international customer or an international supplier, and the international competitor is competing with us all 24/7 and 365 days a year. Somebody once told me that if you're not thinking global, you're not thinking business nowadays. And that is one of the most important things that we have to educate our students about, is to take not just an Indian perspective, but to look at global perspectives. In addition, you need to learn about not just the differences between cultures, but also between the differences between the way in which business is conducted, whether that be in the area of production and operations, whether it's selling the product in marketing, whether it's in financing the investments that you're making abroad or are being made in this country. You have to understand the implications of currency on these kind of undertakings, and you also have to be sensitive to cross-cultural considerations, looking at whether certain things are legal or not acceptable in certain countries. For example, alcohol would not be a good idea in Saudi Arabia. And we have our well-qualified faculty to introduce our students to the differences in the separate areas of expertise that I've just mentioned: operations, marketing, finance, accounting, human relations management, and so forth. Okay, shall we move on, sir? Alliance have a beautiful campus, sir, actually. Well, I think this is the perfect place to talk about our subject today, because this is the place where we have all those books from all the different subjects that are taught at this university. So I think this leads into the three T's that we were talking about before. Earlier, you mentioned that a transdisciplinary. I didn't get. What is that, sir? Transdisciplinary. Well, just like we talked about the whole experience at this university being a transformational experience for our students, needing to have a transnational perspective, a global perspective, if you like, we also have to train our students, particularly in the discipline of business, in taking a transdisciplinary approach. All the students who come to business school are always in such a hurry to specialize.
On the first week, they'll describe themselves as a finance specialist or a marketing specialist or IT management specialist or whatever. And the reality of the matter is that in a business degree, of course, you have to learn in depth. You have to learn about your subject that you love, whether that's accounting or finance or marketing and so forth. But to be a top manager nowadays, you have to be able to understand not only your own specialization, you have to be transdisciplinary. You have to look across the borders of your discipline. They're not silos, these different departments, or they should not be silos separated from each other. You have to become what McKinsey calls a T-shaped consultant. You have to be wide in your knowledge and you have to be deep in your knowledge. So that's what transdisciplinary means. Okay, fantastic. So, Dr. Burns, how innovative Alliance School of Business in teaching method or courses? Okay, well, differentiating ourselves is very important. It's part of any kind of business strategy. And we've been doing, like nearly everybody else in the world even, we've been doing a lot of online because of the pandemic situation. But we differentiate ourselves in the following ways. We think that refreshing the core curriculum and particularly being creative with the electives is very important. And if I may consult a little list, because in the last few weeks we've indeed launched what we call 9 minor elective portfolios. And each of these minors includes 3 completely new courses. I'm not going to recite all 27 of them, but I think the viewers might be interested in the following: fintech, blockchain technology, entrepreneurship, startup financing, TV and film production, mall management, very interesting, and gamification in learning systems, and last but not least, AI, artificial intelligence in business. So these courses, I think, do represent what I was talking about earlier, about part of the important transformational process, taking a transnational perspective and doing it in a transdisciplinary way. These are the things which we think will help our students understand business more and become great business leaders. In Alliance Business School. Correct. Yeah. It was wonderful conversation with you. Thank you, sir. Thank you. ಓಕೆ, ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಿಸಸ್ ಸುರೇಖಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಸೀನಿಯರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫೀಸ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್, ಕರಿಯರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಯುಮಿನಿ ರಿಲೇಷನ್ಸ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ. ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಅಲೈನ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವೃತ್ತಿಪರ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ MBA ಈ ಥರ ಬಂದಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ? ಅಲೈನ್ಸ್ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಣಿತರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನಾವೊಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ದೆಮ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇವತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅದೊಂದು ನಾವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅದಲ್ಲದೆ ಈ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಕಲಿಕೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಇವತ್ತು ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಹೀಸ್ MBA 2022 ಬ್ಯಾಚ್. ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಗೋಗಿದೆ. they're all very successful, I would say, graduates. They're about to end their course by June, but we have already placed most of our graduating batch. Alliance School of Business ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಕೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲಿ? ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು MBA ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. MBA, BBA, BCom, ಹಾಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. BTech ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಆ BTechನಲ್ಲಿ ನಾವು 8 ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು. MTech ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಲಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ BA LLB, BBA LLB, LLM ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗಳಿವೆ. ಅದಲ್ಲದೆ PhD ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ PhD ಇದೆ, ಲಾನಲ್ಲಿ PhD ಇದೆ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ PhD ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದೆ.
ಅದಲ್ಲದೆ ಈ ವರ್ಷ 2022ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಿಬ್ರಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಲಯನ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಲಿಬ್ರಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಈಗ ತಾನೇ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದಾದ ಮೇಲೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ದೇರ್ ಐ ವುಡ್ ಸೇ ಮೇಜರ್ಸ್ ಮೈನರ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ BA BSc ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ವಿಜುವಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್, ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಹೀಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದಲ್ಲದೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಒಂದು 25 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಅಲಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಫುಲ್ಲಿ ಫಂಡೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೂಡ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಸ್ಟಾಫ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಹೇಗಿದೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಫೈನಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಲಯನ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಹೇಗೆ ಇವರ ರೇಷಿಯೋ ಇದೆ. ಮನಿ ಮೇಡಮ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಮೇಡಮ್, ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಕಾಲೇಜ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಮಗನ ಅಥವಾ ಮಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವ್ರು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನೋಡೋದು ನನ್ನ ಮಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾಬಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲ್ವಾ, ಬೇಗ ಹೋಗ್ಬೋದಾ, ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಕ್ಯಾಂಪಸಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡೋದಾದರೆ. ಹೌದು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಸನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಸೀಸನ್ ನಮ್ಮದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿಗಳು, ಒಂದು 600ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಪ್ನಿಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಬಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರನ್ನು ನಮ್ಮ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಕ್ಸೀಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಆ ಥರ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌದು, ವರ್ಷಕ್ಕೂ ನಮ್ಮದು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಟು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೂಡ ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮೆಂಟರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸೀನಿಯರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಸ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕೆರಿಯರ್ ಪಾತ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಶುರುವಿನಿಂದನೂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮೆಸ್ಟರ್ನಿಂದನೇ ಈ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವರ ಒಂದು ಡ್ರೀಮ್ಗೆ ತಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಯಾವ ಥರ ಅವರ ಒಂದು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪಾತನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದರ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮ ನಮಗೆ ಬರುವ ವರ್ಷದ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ 2023ರ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಬ್ಬರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಮಾತನಾಡ್ಸೋಣ. ಇವ್ರನ್ನ ಯಾಕೆ ಕರ್ಸಿದೀವಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವರ ಹೆಸರು ಗಗನ್ ಅಂತ, ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಆನಮ್ ಅರೌಂಡ್ 22 lakhs 22 ಲಕ್ಷ ಇದೀಗ ಅವರು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಏನಿದ್ರೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಮಾತನಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಗಗನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ಹೇಳಿ, ಕಾಲೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ. ನಾನು ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಕಂಪ್ನಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕಸೆಯ ಅಂತ, US ಬೇಸ್ಡ್ ಕಂಪ್ನಿ, ಆದರೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅರೌಂಡ್ 22 lakhs. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ನಾವು ಕಷ್ಟ ಪಡಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಥಿಯರಿ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಎರಡನ್ನೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಕ್ಲಾಸಸಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಲೈಕ್ ಹೌ ವಿ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ದ್ಯಾಟ್, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಐ ವುಡ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎಷ್ಟು ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಅದೇ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವೇ ಅಲಯನ್ಸ್ ಇಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಸ್, ದ ವೇ ಇಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಅಸ್, ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ. ಸ್ಟಡೀಸ್ ಆಗಲಿ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಕೋ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಎನಿ ಈವೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ MBA BBM ವಾಟ್ ಎವರ್, ಸೊ ಇಂಥದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಲಯನ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಸೇರಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಸೇ? ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡಬೇಡಿ, ಓಕೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ಅಲಯನ್ಸ್ನ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ, ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇದೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಗೇನ್, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಮೇಡಮ್, ಹಾಗೆ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಕೂಡ ಹೊಸ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀರಾ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇದೊಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ. ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಜ, ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಸೇ ಅಬೌಟ್ ದಟ್? ನಾವು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೊಸ ಕಂಪ್ನಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ವರ್ಷ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಫಾರ್ಚೂನ್ 500 ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಸೊ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ವರ್ಷ ಒಂದು ನೋಡಿದರೆ ನೀವು ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು 8 lakhs ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬವ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 40% ಕಂಪ್ನೀಸ್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ತಂದಿದ್ದೀವಿ ಈ ಸಲ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನಿಂದ ಆದಮೇಲೆ, ಪದವೀಧರರ ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಡೋದು ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಆಫ್ ಕೆರಿಯರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಅಲಯನ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ಸ್ಟಾಫ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ನಾನೀಗ ಈ ಒಂದು BBMಗೋ ಅಥವಾ PG ಕೋರ್ಸ್ MBAಗೆ ಬರಬೇಕು, ಅದು ಅಲಯನ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದಾದರೆ
ಅಂತಹ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಫ್ರೆಷರ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ? ಇದೊಂದು ವಿದ್ಯಾ ಕಾಶಿ ಅಂತ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿ, ಎಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸಸ್ಸು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸಿಂದ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆನಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ವಿ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಶ್ಯೂರ್ ದಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ವೆಲ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮೇಡಮ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ಈ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗೆ ಬಂದು ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Hello, I'm Ganesh Ganjikunta. I've been a part of Alliance for the past 5 years. I have completed my Bachelor's of Business Administration, which is BBA, during which I've got a very good opportunity from the university to go for a semester exchange program to Paris. There I've learned how to work in a multicultural environment, as well as I've got exposed to the new environment altogether that has shaped me as an individual, both professionally as well as personally. And that further motivated me to continue my MBA in Alliance University, and I'm thankful to Alliance University, which motivated me and trained me as an individual to crack the placement in Aditya Birla Fashion and Retail Pantaloons. Thank you to the Alliance University. My name is Priha Tyagi and I'm from Allahabad. Alliance University has always been the first priority for me and my parents. I'm just 1 semester old and the journey has been fabulous. The lush green environment here, the rich faculty is what attracts me to Alliance. ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕೇವಲ ಓದೋದು ಮಾತ್ರ ಇರಲ್ಲ, ಕಾಲೇಜ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಇರಲ್ಲ, ಉಳಿದಂತಹ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಕಲ್ಚರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲಯನ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೆ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೆ, ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಒಂದೆರಡು ಕ್ಷಣ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಪ್ರೋ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುನೀತ್ ಕಾರ್ಯಪ್ಪ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಏನು ಇಷ್ಟು ತನಕ ನಾವು ಕಾಲೇಜ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಜೊತೆಗೆ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಕೊ ಬಂದ್ವಿ. ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬೆಂಬಲ ಸೇವೆಗಳ ಒಂದು ಇಲಾಖೆ ಅಥವಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಲೇ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಏನಿದು, ಜೊತೆಗೆ ಯಾಕೆ? ಓಕೆ, ಅಲಯನ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಅವರ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸೆಪರೇಟ್ ವಿಭಾಗ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸನ್ನು ನರ್ಚರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮೂಲಕ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮೂಲಕ ತುಂಬ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಕಲ್ಚರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಸೇರಿ ಗುರುತಿಸೋದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನಿರೋ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಂತ? ಕಲ್ಚರಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಬಡ್ಡಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೇಸ್ ಆಫ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಇರ್ಬೋದು, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ಇರ್ಬೋದು, ಹಿಂದಿ ದಿವಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರವಾಸಿ ದಿವಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ, ತುಂಬ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅವರೇ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, NSS ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿಲೇಜಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡೋದು, ವಿಲೇಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪೀಪಲಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತು ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಥೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ತುಂಬ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ curriculum or studying part, but they do holistic development of the students ಇರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಬರ್ತಾರಾ ಮುಂದೆ? ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾ, ಎಸ್,
ಅಲೈನ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಮ್ಯಾಮ್, ನೋಡಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತುಂಬ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಹೇಳಿ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಫಿಟ್ ಮೈಂಡ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಅಲಯನ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೆ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿ ಡೂ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಡೋರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಔಟ್ಡೋರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, and students themselves are really very good in all kinds of sports, and they do organize inter-school, inter-university competitions. They do take part. We have snooker, we have basketball, we have badminton, we have all facilities over here. So overall I must say that Alliance University, apart from providing just academic activities, by providing all these sports amenities and facilities, helps in building strong personalities. ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಒಂದು ಕಡೆ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಒಂದು ಕಡೆ, ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಮೇ ಬಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ? ಓಕೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಲಯನ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡೇ ಸ್ಕಾಲರ್ಸು ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಸ್ಟೆಲೈಟ್ಸು ಇದ್ದಾರೆ. ಡೇ ಸ್ಕಾಲರ್ಸಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬಸ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ರೂಟ್ ಬಸ್ಸಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹಾಲ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್, ಬಾಯ್ಸಿಗೆ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಇದೆ, ಗರ್ಲ್ಸಿಗೆ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಇದೆ. ಅವರಿಗೆ ವೈಫೈ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಆಗಲಿ, ವಾಟರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್, ಆಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ಎಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ವಾರ್ಡನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಚೀಫ್ ವಾರ್ಡನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಲಾಂಡ್ರಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇದೆ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಅದೇ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆಕ್ಚುಲಿ. ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ವೆಲ್ ಮಾನಿಟರ್ಡ್, ಮೆಂಟರ್ಡ್, ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಕೇರ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪ್ಲೇಜರ್ ಇಸ್ ಆರ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್, ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಅಲೈನ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಏನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಮಕ್ಕಳ ಎಜುಕೇಷನ್, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾಡುವಂತಹ ರೀತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲೈನ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೋ ಡೌಟ್.